Okay. So this is regarding just some comments regarding my retreat. So I went to Goenka. I've never been before. So maybe some good things from there and some bad points as well. Goenka, he's a really good speaker. Probably the best speaker I know or have heard of. Lots of energy, wisdom, humor, charisma, and he presents everything in a non-sectarian manner, which is very good because that's probably how it should have been done in the first place. And his method is to see, or gets to see, the dissolution of the body. So hardly you can complain about a method like that for insight. And you get high impact with quick results. Actually, there's a very good point with Goenka is that they provide a lot of support for beginners and newcomers, and maybe something for us to learn, especially with our retreat, because we don't give support to new people like that. So, for example, they do semi-private public interviews, and then they offer private interviews. Is this something we can do or consider with you, Bante, for our retreat? Yes. So your comment is to give some private interviews for the newcomers. Yeah, it is something we can consider in the future. Thank you very much for that. All right. Anything else? Yes, I will disconnect. Okay, so the bad points. There are actually a couple of bad points. If other people have listened to Goenka or gone to Goenka, and maybe you harmed the day as well, please don't be offended. So I found like with Goenka, it's like a... To use this feature, please make sure your app is running and can access the feature. So one-man show. So I felt actually very sorry for the teachers there. They're just called assistant teachers. They're not teachers as such. And I don't think they ever get to become teacher because it's offered as like a permanent sort of course. And there's no room for you to, as a teacher, to become the head teacher. It's just, which I felt was really bad because what he offers is like, it can't be changed. Like a student will come and they become teacher and they assimilate stuff and then they put their own thing into it. But there's no room for that. It's just, here's what Goenka taught and you teach it to your new students. And yeah, and you can see that with like the tapes that you have, is 30-year-old tape. Like in 30 years, you could assimilate a lot more things about what you've learned and given, but it's the same thing given. Which probably leads to the next point, which is the accumulation of experience. So like Goenka lived in the time of Mahasi Sayadaw and Pandita Sayadaw and Pahok Sayadaw. So like the best Vipassana and some of the teachers in 20th and 21st century, but none of their teachings or Dhamma is incorporated into his method. And you get one foundation of mindfulness of sensation. So yeah, I don't know about that. Like there's a lot more to it. No walking, it's one-dimensional. You don't get any skills to incorporate that into your day-to-day life. And it's not even sort of clarified on like how to do it.
at the very end, you're given like some instructions, just do 1 hour sitting in the morning and night, but no way to incorporate that. And I think I had some other points, but I think I got to it. Like, to be honest, like at the end of that whole thing, I actually got the feeling that it was sort of like a borderline cult. I don't know why. That's what I felt. A cult. That's how I felt in the end. Like, it was very good, but like there was something not right with it, and I felt it was a cult at the end. Anyway, that's my comment. By no, he has gone to a retreat which is conducted by Goenka and come back, and he's giving some comments about it. And overall, my assessment of the comments is that you consider Goenka is a separate type of a group in the name of Vipassana. To a certain extent, I agree. And at the same time, it's a very good package for beginners. So the reason to give your comments, I would say more adverse comments about it, is because you have seen the whole package before you go there. And when I went there, I did not have anything. So it was heaven for me, and in fact for my family. And that is the first time I received the real practicing Dhamma, something that can be chewed and eaten and digested. But when after following Goenka's techniques for 6-7 years, we found there are lots and lots of unanswered questions. And all those unanswered questions were answered by the introduction of mindfulness by Bhante Dhammaji. And then we, as you said, very strongly felt what would have been taught as Vipassana is not the observation of sensation as such. There is a huge spectrum and huge range of things that we can be mindful of, depending on one's personality, one's characteristic, one's upbringing. So therefore, you are 100% correct that in a way it's cult, but it has been introduced as a cult because it has gone to countries where the Buddhism has never been taught, and it has gone to people who are really non-believers of Buddhism, or they don't know anything about Buddhism. So therefore, he has very well thought about what to speak and what not to speak, and done wonderful 10 speeches to glue the people into the practice. So yes, in a way it's correct, and in a way it's wrong, but the Buddhism and Vipassana, to sum up, is not just that. Right, so do you have any questions as such? No? Yeah, thank you. Right. Do you have any questions? Or? Can I please share a few thoughts about that? Sound answer. Yeah, go ahead. Okay. Now, to Chatuputta, one comment given is that to have the private interviews with the with yogis. My understanding is, although the main discussions are open, however, we do have private interviews with Bhante. If you can't talk about your meditation experiences or any other things in public, so but your Bhante's phone number is always open. And I personally know people do talk with Bhante about their own experiences. But I experienced that public
public discussions about our own experience, there are benefits. One of the main benefit is the learning from each other, mutual learning. So I learn from a lot from the other people, whereas the others may learn from myself as well. So on the other hand, you will not shy to talk about your own bad experiences because of this open forum. So that is the advantage I saw. Having said that, if some of the things you can't talk in public, so those things are Bhante is so generous to us and given the opportunities to talk with him privately. So therefore, I think that both options are available in our retreat as well. Thank you. Yeah, no, thanks for that comment. His main point was that in our previous retreats, there have been teenagers, and those teenagers have been neglected because in the retreat we very strictly go with public public interviews rather than private. So there are reasons why we discourage private, but for teenagers, as he said, we would have given some opportunities so that we would have brought them on board on much more efficient manner. So anyway, those are comments. We take everything on board and see how we can go further and progress and spread them. So thanks for that comment, Nadanandi. With that, I think we can sum up the English discussion. So, කාට හරි දැන් සිංහල ප්‍රශ්නයක් සිංහල ප්‍රකාශයක් කරන්න තියෙනවා නම් ඒක අවස්ථාව කරගන්න පුළුවන්. Yeah, you can use the phone. So if we daily practice as meditation, which is nowadays, as a mindfulness meditation, but I believe Anapanasati because you are concentrating on your breathing. You come to a certain stage. How do you go to the next level? I think that sort of, I know may not able to do by myself, but with all the commitment and all the work, if we do practice, how do we bring that to the next stage? How do you know whether you are in the right path? Yeah, so the first stage, like I daily practice half an hour to 40 minutes. I listen to the YouTube where there's the discussion about the proper the Anapanasati. So you're concentrating on the breathing. First, you pay attention to your body parts, and after that, you are concentrating on your breathing in and out through your nose. That the sensation of that breath. So you come to a stage that you are sort of a nothing. It's so silent. And after that, your body feel warm and you little bit sweat and all that. It's like a stop everything. So from there, suddenly your mind goes through like a confusion side of it, what is going on. So you lose that concentration from that. So I just wonder what is the, how do you progress further? Yeah, so now it is much more clear. There are two things that came up in that statement.
One is the concentration, and the other, the stage that you are going into. What we will have to be very clear is what we are doing. And a lot of meditation practitioners and as well as teachers are emphasizing more and more on the object rather than the objectivity, right? So objectivity, or in other words, what the Blessed One has gifted the world is not Anapanasati or any other thing. He has simply gifted the world to keep the mindfulness to the fore. In other words, Satin Parimukkham is the Pali term that is used. So when you keep mindfulness to the fore, then anything is an object, right? So when you take as a starting point, since we are with our body all the time, and since our life means breath, right? So we start with the breath. But it comes to a point when you keep on observing breath, you come out of the external world where there are so much of energy that is required to maintain. When you come out of the external world and come into your inner world, it does not require that much energy, right? So the energy preservation and conservation is happening, which you experience or which you perceive as the calming down of the breath. So when you let that happen, after some time, you go to a stage that you explained. There is, you feel, once you don't perceive your breath, you feel that there is nothing, because your attention has been to concentrate on something. Instead, if you have been mindful, what happens is you let this change happen and you be aware of that. So mindfulness means simply awareness. So if you are aware, although you have lost your object now, you have something to be aware of, which is nothingness, or which is whatever stage you are saying, right? So it's not a material thing. It is neither immaterial, right? It is something in between. So you can be aware of it. So it is like when you ring the gong, you listen to the sound of the gong so long as the sound is there. But once after a certain point, the sound fades away and sound vanishes. But still you can keep listening. Your eye faculty can be kept activated. In the same way, your awareness faculty can be kept activated even if there is no object, right? So that is what you will have to do. So in that scenario, what has to change is that I am trying to be aware, or I'm trying to be mindful, not I'm trying to be concentrate on something. So that concentration is the issue, right? So the concentration comes naturally when you are aware, right? So what happens in the meditation world is that we put the concentration before awareness. So as a result, output is there before the input. But what Buddha says is keep the input flowing, output will follow. So this is, I think that is what we will have to streamline. So once that is streamlined, it keeps going. But having said that, there are a lot more things to come when you become aware of this stage that you are explaining. So constant discussion is required, and always try to keep your attention to the body, no matter what. Keep the attention to the body. Maybe breath is not there, but your body is there. Try to keep the attention, because that is where the defilements are.
Thank you. Right. අපිට යන්න පුළුවන් දිල්ක නෝනට දැන්. දිල්ක අන්මියුට් කරලා කතා කරන්න පුළුවන්. වහන්සේ ඇතුළු සියලු දෙනාගෙන් අවසරයි තෙරුවන් සරණයි. එළුවන් සරණයි. මුලින්ම මම වහන්සේට මතක් කර සිටිනවා සක්මන් කිරීමට ඉඩ පහසුකම් අඩු නිසා විස්තර කිරීමට අපහසුකමක් තියෙනවා. ගිය සතියේ එක් දිනකදී මුලින්ම බුද්ධ රත්නේ ධම්ම රත්නේ ජීවිතේ පූජා කරලා ටික වෙලාවක් සිටගෙන සිටියා. සිටගෙන ඉන්නකොට තෝල් දෙකයි මුහුණයි ඒ ඔක්කොම හිරි වැඩිලා සක්මන ඊට පස්සේ පටන් ගත්තා. ටිකක් වෙලා යනකොට සක්මනේ දකුණු කකුල අද්වන ගතියකින් තමයි සක්මන පටන් ගත්තේ. ඊට පස්සේ මණික් කටුව වැලිමිට අත්කොපය උරහිස බෙල්ල ඒ ඔක්කොම තද වෙන ගතියක් වගේ ආවා. ඒ විදිහට තමයි සක්මන කරේ. සක්මන් කරද්දී ඔය සිද්ධ වුණා. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔව්. සක්මන කොච්චර විතර වෙලා කෙරුවද? විනාඩි 40 වගේ කරනවා. මේ ඉඩ පහසුකම් අඩු වුණා. ඔව් නෑ ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නෑ. මේ එතකොට සක්මන කරද්දී මුලින් සක්මනට හිත යටිකයට හිත දාන්න පුළුවන් වුණා. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. අර සාමාන්‍යයෙන් සක්මනේ දකින්න දේවල් දැක්. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ වම දකුණ කියලා ඊට පස්සේ ඔසවනවා ගෙනියනවා තබනවා ඒ ඔක්කොම කෙන්ඩා බර ගතිය ඒ ඔක්කොම දැනුවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔව්. හොඳයි. සාමාන්‍යයෙන් ඔහොම වෙන්නේ අපි දැන් අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ එළියේ තිබිච්ච හිත කය ඇතුළට ආවට පස්සේ කයේ හිත තියෙනවා කියලා අපිට පෙන්වන්න මොකක් හරි ලකුණක් අවශ්‍යයි. ඒ ලකුණ තමයි ඔය ධාතු කොටස් එක එක ආකාරයට පෙන්වන්නේ. ඔය උතන තද කරලා පෙන්වන්නේ එක පැත්තකින් කයට හිත ආවට පස්සේ කයේ තියෙන පඨවි ධාතුව පෙන්වන විදිය තද ගතිය පෙන්වනවා කියලා කියන්නේ කයේ තියෙන පඨවි ධාතුව පෙන්වනවා එක පැත්තකින්. අනිත් පැත්තෙන් මේ කයට හිත ආවට පස්සේ අපි දන්නේම නැතුව කයට සංහාව පෙන්වන විදිහක් තමයි යෝග. ඔය කයේ දරතය අපි කොච්චර කයේ දරතයක් තියාගන්න කැමතිද කොච්චර කයේ දුක් තියාගන්න කැමතිද කියන එක පෙන්වන විදිහ තමයි ඔය මේක දැඩි කරලා දඬු ගහද්දාර ඉස්සර රජ කාලේ දෙන දඬුවමක් දෙන්නේ මොකද්ද දඬු කන්දේ. දඬු කන්දේ ගැහුවා වගේ දැනෙනවා. හැබැයි ඉතින් ඒක අපි හිතන්නේ මේක මහා අකරතැබ්බයක් සිදු නොවිය යුතු දෙයක් කියලා. ඒක හැම දෙයක් නෙමෙයි. ඇත්තට මෙච්චර වෙලා එළියේ තිබිච්ච හිත කයට ආවට පස්සේ මේ කයේ ඉන්නවා කියලා කියන්න තියෙන සාක්ෂියක් ඒක. ඒක ඇත්තටම මාර්ගයේ ඉදිරියට යෑමක්. ඒ හින්දා මේ දැන් කොහොම වෙනවා කියලා දන්නවනේ. දන්න නිසා සක්මන් කරගෙන යද්දී බලන්න ඔහොම ඔය උනාට පස්සේ දන්නේ. වෙන්න ඉස්සෙල්ලා දැනගන්න පුළුවන්ද? වේගනේ එද්දි දැනගන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. ඒකට දැන් ওই තියෙන සතියට වැඩි ටිකක් සූක්ෂම සතියක් අවශ්‍යයි. ඒ සතිය ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. මේ ඒ හින්දා තමයි ඔය දරන්නඩු ගතිය, ඔය හිර වෙන ගතිය, තද වෙන ගතිය පේන්නේ. ඉතින් ඔක කොහොම කලබල වෙන්නේ නැතුව ඕම ටිකක් වෙන්න ආරින්න. වෙන්න දිගටම කරද්දි හැමදාම කරනවා නම් දිගටම කරද්දි පොඩ අපිට පුළුවන් ඕක වෙන්න ඉස්සෙල්ලා වේගනේ එද්දි අල්ලන්න. ඒ වේගනේ එද්දි අල්ලපුවම හොඳට ඔකට කිට් වෙලා බලන්න. ඒත් මම කියන්නේ ඔක නැති වෙනව නෙමෙයි. ඔතනින් තව පියවරක් ඉදිරියට යන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්, ඉස්සරහට තල්ලු කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි මම කිව්වේ.
මම ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් මෙහෙම ඕක එක සක්මනකදී එක සැරේද වෙන්නේ නැත්නම් කීප වරක් වෙනවද? ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් ඉස්සෙල්ලාම සක්මන කරන්න ඉස්සෙල්ලා මම හිටගෙන ඉන්නකොට දිව තෝල් දෙක ඒ ඔක්කොම හිරි වැටෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. එතකොට මට හිතෙනවා මම සතිමත් වුණා කියලා ඒ වෙලාවේ ඉඳලම. ඊට පස්සේ තමයි දිගටම ඔබ සැරින් සැරේට තමයි ඇවිල්ලා යන්නේ. ඔව්. ඒ කියන්නේ ඒක වාර කීපයක් සිද්ධ වෙනවා. තෝල් දෙක මූණ හිර වැටෙන එක. ඔව් ඔය හිරි වැටෙනවා ඒ තද වෙනවා කියපු ගති වාර කීපයක් සිද්ධ වෙනවා එක සක්මනකදී. නෑ ස්වාමීන් වහන්සේ හිරි වැටීම ඒ ටික දිගටම තියෙනවා. දිගටම තියෙනවා. ඔව්. අනිත් කකුල වල වේදනාවල් අරමුණට ඇවිල්ලා යනවා එච්චරයි. එහෙම. හත් වල වේදනාවල් ඒක ඇවිල්ලා යනවා. අර හිරිවැටීම තියෙනවා ඊට. හිරිවැටීම කියන එක දිගටම තියෙනවා. එතකොට සතිය පවත්වන්නේ සක්මනටද නැත්නම් ওই හිරිවැටීමටද නැත්නම් ඒ මොකද්ද සතිය පවත්වනවා කියන එකට තමන්ට පාලනයක් නැද්ද? කියන්නේ හිරි වැටුණාට පස්සේ තමයි මම ඇවිදින්න ගන්නෙ. දැන් ඉස්සර එහෙම නෙමෙයි. දැන් හිරි වැටීම බුද්ධ රත්නයට ධම්ම රත්නයට එහෙම සංඝ රත්නයට පූජා කරාට පස්සේ තමයි මේ හිරි වැටීම එන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. හිරි වැටීම ආවට පස්සේ තමයි මම අහන්නේ එහෙම හිරි වැටෙන එක ආවට පස්සේ අපි සක්මන් කරනවානේ. එහෙමයි. එහෙම සක්මන් කරද්දී දැන් අපිට තියෙනවා මොනවාද අරමුණු දෙකක්. එකක් තමයි සක්මන. අනිත් එක තමයි හිරි වැටිච්ච ගතිය. ඔය දෙකෙන් මොකක්ද අරමුණු කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි එකක් අරමුණු කරනවා කියලා Tamanට පාලනයක් නැද්ද කියලා මම අහන්නේ. නෑ සක්මන අරමුණු කරගෙන යනවා කන්නා. සක්මන අරමුණු කරගෙන යනවා. සක්මන අරමුණු කරගෙන යනවා නම් ඒ කියන්නේ සක්මනේ තොරතුරු ගන්න පුළුවන්. ඔව්. එහෙම සක්මනේ තොරතුරු ගන්නවා නම් අපි කර්මස්ථානයේ ඉදිරිපත් කරද්දී වැඩිපුර දෙන්න ඕන සක්මනේ විස්තර. දැන් ඉදිරිපත් කරද්දී වැඩිපුර තොරතුරු ආවේ සක්මනට වැඩිය අර මේ හිර වෙච්ච එතකොට හිරි වැටිච්ච වගේ ගති ගැන. එතකොට ඒකෙන් එන අදහස තමයි වැඩිපුර අවධානය තිබිලා තියෙන්නේ සක්මනේ තොරතුරු වලට වැඩිය අර මුලින් ඇතිවෙච්ච తত্ত্বය සම්බන්ධයෙන් කියන එක. ඒකයි මම අහුවේ පාලනයක් තියනවද සක්මනේ තොරතුරු බලන්න එහෙම නැත්නම් මේ පාලනයක් නැතුව අවධානය නිතරම හිරිවෙච්ච එකේ තියනවද? එහෙම නැත්නම් මේ දෙකේ ඔව් මම වම දකුණ කියලා මුලින් පටන් අරගෙන ඊට පස්සේ ටිකක් වෙලා විලුඹ සම්පූර්ණකොට ඇඟිලි වලට බර ගතිය දැනෙනවා. ඊට පස්සේ තබනකොට මුළු කකුලටම බර ගතිය දැනෙනවා. ඊට පස්සේ කෙන්ඩවලට දන හිසට කලව වලට එහෙම බර ගතිය දැනි තමයි ඇවිදින්නේ. සක්මන යන්නේ. ඔව්. එතකොට එහෙම යද්දි ඔය හිරිවැටිච්ච ගති වලින් ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ. නෑ ස්වාමීන් වහන්සේ. එහෙම නෑ. ඔව්. එහෙම නැත්තම් මේ සක්මන ඔහොම දිගටම කරන්න පුළුවන් තරම් එහෙම යටි කයේ තොරතුරු ගන්න. මොකක් හරි ඒකේ වෙනසක් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ සක්මනේ තොරතුරු ගන්න බැරිව මේ හිරි වැටිච්ච ගතිය, තද වෙන ගතිය
ඕනාට වැඩිය ඉස්සරහට එනවා නම් ඒත් කලබල වෙන්න එපා. එතකොට ඒවට හොඳට සතිමත් වෙන්න. එහෙම ස්වාමීන් හරි. ඒකයි කරන්න තියෙන්නේ. ඔය යටිකය ඔය බලන විදිහට ඔහොමම බලන්න. ඔය හීරියටිච්ච ගතියට ඕනාට වැඩි අවධානයක් දීමේ අවශ්‍යතාවය නැහැ. ඒක විසින්ම ඉදිරියට දානකම්. එහෙමයි ස්වාමීන් ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ හිත කයට ආපු එකේ ලක්ෂණයක් තමයි මේ හිරිවැටෙන ගතිය දකින්නවා කියන එක. ඒක දැක්කට මේ ධාතු කොටස් දැක්කට අපි වෙන කාර්යයන් කරන්නේ යටිකයට හිත දාන එකනේ. ඒ යටිකයට පුළුවන් හිත වෙලා හිත දාලා මේ අහවල් දේ විශේෂයෙන් බලනවා වෙනකොට මේ සක්මනේ ක්‍රියාවලිය බලන්න. ඒ ක්‍රියාවලිය බලලා දැන් ওই සාමාන්‍යයෙන් කියන තොරතුරු වලට වැඩිය තව තොරතුරු ටිකක් මට මේ යටිකයේ ගන්න බැයිද කියන එක බලන්න. එතකොට පෙනෙයි ඔය හිර වෙන එතකොට එහෙම නැත්තම් මොනවාද හිරිවැටෙන වගේ ගති තව මොන හරි ඒගොල්ලන්ට සෙල්ලමක් පෙන්වන්න තියෙනවා නම් ඒගොල්ලෝ තව ඉස්සරහට එයි. එහෙමයි ස්වාමීන් තෙරුවන් සරණයි. පර්යංකය ගැන මොන හරි කියන්න. හරියන්කය ගැන කියන්න ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි. ආනාපානෙන් හුස්ම රැල්ල තියා බලාගෙන ඉන්නකොට එතනත් තොල් දිව හිරි වැටෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඊ සතිය අයිස් කැටයක් වම් නාසයෙන් අරගෙන කන ළඟින් පිට වුණා වගේ තද අයිස් කුට්ටියක් ආවා වගේ තමයි වම් නාසයට දැනුනේ. ඊට පස්සේ ඉස්සරහින් රූප නැති ෆිල්ම් එකක් අයිට් යනවා වගේ පෙනුණා. රූප මුකුත් නැහැ. ඊට පස්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ කියලා තියෙනවා පාට ගැන බලන්න එපා කියලා. ඒ වුණාට මට මේ අද දම් පාටක් පෙනිලා ඊට පස්සේ ලා දම් පාටක් වුණා. ඊට පස්සේ එක දවසක ඊට පස්සේ කහ පාට නිකන් බෝල ඇවිල්ලා මගේ මූණේ වදිනවා දැනුණා. ඊට පස්සේ අවකාශයේ තද කහ පාට වුණා. දැන් අවකාශයේ ලා කහ පාටයි. දැන් සතියක් තිස්සෙම ලා කහ පාට වෙලා කියලා දැන් කුත්ම පේන්නේ නැහැ. නිින්ද යමක් තියෙනවා. නිින්දෙන් ගැසිලා ගියාම අර හිරි වැටිච්ච ගතිය හොල්වල ඒක මම මේ පොඩ්ඩක් බැලුවා ඒවා තියෙනවද කියලා. එහෙම තිබුණා. එහෙම තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් පරියන්කි. හොඳයි. ඒකේ කරුණු තුනක් තිබුණා. ඔය ආලෝක දකින්නවා කියන එකයි. එතකොට ඊට පස්සේ නිින්ද යනවා වගේ කියපු ගතියයි. ඊට පස්සේ ඔය අන්තිමට කිව්වේ මොකද්ද? මේ හිරිවැටෙනවා කියන ගතියයිනේ. ඔය තුන තමයි නිරීක්ෂණයට ප්‍රධාන වශයෙන් ඉදිරිපත් කෙරුවේ. ඉතින් ඔය ආලෝකය එනවා කියන එක සාමාන්‍යයෙන් සතිය වැඩිගෙන යද්දී මුලින්ම සතිය වැඩෙනවා, හිත පිරිසුදු වෙනවා, හිත තැම්පත් වෙනවා කියන ලක්ෂණය. ඔක මුලින්ම ඇති වෙන මේ උපක්ලේශයක් කියලා ඔකට කියනවා. මොනවාද මේ ඕකට කියනවා ඔකේ හොඳ ඔය ආලෝක වලට හොඳ නමක් කියන මට නම මතක් වෙන්නේ නැහැ එකපාරටම. මේ ඕවට ලොකු නිකාන්තියක් තියෙනවා. නිකාන්තියක් කියලා කියන්නේ ඒ වගේ දේවල් දැක්කහම ඒ උපක්ලේශ නිසා භාවනාවෙන්ම ඇතිවෙච්ච තත්වයක් නිසා ඒවට කාන්දමක් වගේ අපේ හිත ඇදිලා. ඉතින් ඒ ඇදිලා යන හින්දා තමයි ඒක ගැන චර කතා කරන්නේ. මොකද ඒක ඇදිලා යන්න තරම් හේතුත් තියෙනවා. මොකද මේක ඉස්සෙල්ලා සාමාන්‍ය ලෝකයේ ඉදී අපි මේ වගේ දෙයක් දැකලා නැහැ. ඒ හින්දා තමයි මේ ඒක ගැන ටිකක් කටවුල් කරලා කතා කරන්නේ. කටවුල් කරලා කතා කරන එක වැරද්දක් නෙමෙයි. හැබැයි මේ එතන හිර කරගන්න නවත්ත ගන්න පුළුවන් කෙලෙසයක් එතන තියෙනවා. ඒ හින්දා උතනදී අපි කරන්න ඕන අපි නිතරම මෙනෙහි කරන්න ඕන ඕකේ ඔය
පාට වර්ණ ඒකේ කාන්තිය ඒකේ කතන්දරය බලනවට වැඩිය දන්නවා කියලා දකිනවා කියලා මෙනෙහි කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒ එන අරමුණත් අපි සතියට යට කරන්නේ. සතිය මේක මම දන්නවා කියපුවාම ඒකේ තියෙන ඒ වෙයේ අපි අනවශ්‍ය අස්තර විස්තර බලන්න යන්නේ. අනවශ්‍ය අනුව්‍යංජන බලන්න යන්නේ. ඒවා බලන්න නැතුව ගියාම අපි ඒකට දෙන්න තියෙන ඕනවට වැඩිය වැදගත්කමක් දෙන එක නවත්තනවා. ඒ හින්දා මේ එන එක ඉස්සරහට යෑම හැබැයි ඒවා ගැන ඕනවට වැඩිය කතා කරන එක වැරද්දක් නෙමෙයි. හැබැයි එක තැනක නතර වීමක් වෙනවා. ඒ හින්දා ආවට පස්සේ උපදේශය තමයි දකිනවා කියලා ඒව තිබුණට කමන්නේ එලවන්න එපා මෙනෙහි කරන්න. එතකොට මේ ඒගොල්ලෝ දනවා හරි දැන් මට වැඩි ඡන්දයක් නැහැ කියලා ඒගොල්ලෝ මැතිවරණයෙන් පෙරදිලා යනවා. ඒක තමයි ඒකට කරන්න තියෙන්නේ. දෙවෙනියට කිව්වේ නින්දක් වගේ යනවා කියලා. නින්දක් වගේ යනවා කියන එකෙන් අදහසක් වෙනවා ඔය වෙන සංසිද්ධියට නින්දක් වගේ යනවා කියලා නේද කිව්වේ? එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි. ඒකෙන් මේ වෙන සංසිද්ධියට දිගටම සතිය තියෙනවා කියන අදහසක් එනවා. කියන්නේ ඔය දකිනවා දන්නවා කියලා නොකියුවත් ඕකට සතිමත් වෙලා තියෙනවා. ඒ සතිමත් වෙච්ච නිසා සිද්ධ වෙන්නේ ඒ තියෙන දේ ඕනාට වැඩි අල්ලගෙන නැහැ. ඒක කෙමෙන් විරංජනීය වෙන්න ඇරලා. විරංජනීය වෙන්න අරපුවාම ඒ භාවනාවෙන්ම ඉපදිච්ච ඒ සෞම්‍ය තත්වයට රාගය නැති වෙලා. රාගය නැතුව ගියාට පස්සේ අපි රාගය නැති වුණාට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මොකද්ද කරන්න? ගෝරියක් දාගන්න එක. අයියෝ මට මේක නැති වුණා. දැන් මේක ගන්න ඕනේ කියලා. හිත ඒ ගෝරිය දාලත් නැහැ. ඉතින් රාගයක් නැහැ, ද්වේෂයක් නැති හිතට දොය බබා දොයි තමයි. ඒක ඇත්තටම නිନ୍ଦ යෑමක්ම නෙමෙයි. එතනදී සිද්ධ වෙන්නේ රාගයක් ද්වේෂයක් නැති නිසා අපි මෝහයට වැටෙනවා. ඒ මෝහයට වැටුණා කියන ලක්ෂණයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් හොඳ සමාධිමත් වෙච්ච ලක්ෂණයක් වෙන්න පුළුවන්. මෝහයයි සමාධියයි අතර ලොකු වෙනසක් නැහැ. පොඩි වෙනසයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ දෙක මොක වුණත් කමක් නැහැ. ඒ නින්දක් වගේ ගියා කියලා දැනෙන එකත් ඉදිරියට යෑමක්. මම ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් ඒ නින්ද ගිහින් එකපාරටම ගැස්සෙලා වගේ ඇහැරෙනවා කිව්වනේ. එනවා කිව්වනේ. එහෙමයි. ආපුවම වික්ෂිප්ත වෙලාද තියෙන්නේ නැත්නම් සාමාන්‍ය විදිහට පර්යංකේ යන්න පුළුවන්. නෑ පර්යංකේ ඉන්න පුළුවන් ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ කියන්නේ මැෂිම හොඳට වැඩ කරනවා. මේ පොඩි රෙස්ට් එකක් අරගෙන විතරයි තියෙන්නේ. ඒකත් බලන්න ඕක කොහොමම තව වෙන්න අරපුණාම ඕක වැඩි විය පැමිණෙනවා. වැඩි විය පැමිණෙනාම ඕක පිළිබඳව තව තොරතුරු ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ තොරතුරු ඉදිරිපත් කරපුවාම අපි බලමු ඉස්සරහට මොකද කරන්න පුළුවන් කියලා. අර හිරිවැටෙන ගතිය වගේ දැනෙනවා කියපු එක ඒක ඉතින් කයේ හිත තියෙනවා කියන ලක්ෂණයක්. මරලා නැහැ කියන ලක්ෂණයක්. ඒවා ප්‍රකට වෙන වෙලාවට ඒවට සත්‍යමත් වෙන්න කිට්ටු වෙලා. හින්දා ඔය යන විදිය හොඳයි. හොඳ ලක්ෂණ තියෙනවා. මේ ඕක ඕමම දිගටම කරගෙන යන්න කියලා කියන්න පුළුවන්. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. තෙරුවන් සරණයි. වෙන කවුරු හරි ඉන්නවද? මම මේ ඩිස්කනෙක්ට් කරනවා.
In that earlier that question, you mentioned like the space is in between material and immaterial, something like that. I always thought it was immaterial place. What do you mean by in between? So what you are saying, we have to cancel this. No, it is after that. No, it's not from you. It is after that recording we did on the other day. It keeps coming. So there's some settings that you have to change. Anyway, coming back to your question, you are talking about the question I gave to Auntie. Yeah. Why I mentioned that it is not material, it is not immaterial as well, because this is the transition stage, right? In the transition stage, it comes to a point. That is the impression I got from what she said. We come to a stage where the observing materiality has vanished. Right? So when observing materiality has vanished, physicality has gone, we go to the place where the materiality existed. Right? So you get opened up into that space. Right? So in the space, there is something which you can't see, but space is there. So it is not material per se, but it is not immaterial as well, because it is not mental. It is not the mind side yet. So it's the entry from the physicality to the mentality. It's the airport to go abroad from your home, if it makes sense. I mean, since there is no material there, you call it semi-mat. There is a term for it. Huh? Fine material. That's fine material, and then we go to immaterial. That's a level of the mind. It's a stage of the mind. These are two different paths. That's in that it's a stage where some of the defilements are getting eradicated. Here it's a stage, defilements are being eradicated, but you map your path. Adana. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ මම මේ raise hand function එක මගේ missing අඳුම එක බැලුවේ මේ මට පොඩ්ඩක් කියන්න පුළුවන්ද මේ මැටීරියල් දැන් කතා කරපු දේ ලෝක දෙකක් අතර අතරමං වෙච්ච වගේ කතාව ඒක මම නිතර අත්දකිනවා මේ දවස්වල මට කලිනුත් ඔක තිබුණා මම ඒක ඩිෆයින් වෙන්නේ මගේ අතින් සමහරක් වෙලාවට මේ පළවෙනිම දැන් අවුරුදු දෙකකට විතර ඉස්සරින් පළවෙනිම ඒක පිටිබඳව ලියනකොට මම ලිව්වේ මේ මගේ වයර් මාරු වුණා වගේ අවස්ථාවක් කියලා මොලේ ඊට පස්සේ මට හිතුණා හිතයි කයයි දෙකේ අලයින්මන්ට් වෙනස් වුණා වගේ ඒක හරි අමාරු අවස්ථාවක් වුණා ඒ දවස්වල ඔළුව කරකැවෙනවා රටේ නැති දේවල් ඊට පස්සේ දැන් මේ මට දැනුත් එහෙම වෙනවා මේ ඒක නිකන් දෙලොවක් අතර කියලා මට හොඳටම තේරෙනවා ඒ දෙලොවක් අතර ඉන්නකොට ඔළුව නැමිලා බිමට
ඒ වගේ ඊට පස්සේ ඒ දෙලොව අතර ඉන්නකොට මං හොඳට සතිමත් එතකොට මම මේ ලෝකෙට කැමති බව මම එතකොට තමයි දැනගත්තේ. ඒ කියන්නේ මං ඒ අතරතුරට යනකොට මම සිතුවිලි චෙක් කරනවා. මං ඉන්න තැන මගේ ඉරියව්ව චෙක් කරනවා. මගේ ඇඟ කොහොමද තියෙන්නේ බලනවා. අර ඒ වගේ මං හිතන්නේ ගියේ ඉරිදා චුට්ටක් මං ඉගෙන කතා කරා අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක්. ඒ කියන්නේ ලෝක දෙකක් මැද එහෙටත් නෑ මෙහෙටත් නෑ අමාරුයි වෙලාවකට ඒ අතරතුරේ හදිසි හරි බෙල්ලක වැදෙන අවස්ථාවක නම් බොහොම අමාරුයි මේක දරාගන්න. ඒ කියන්නේ බෙල්ලක වැදෙනකොට මම උඩ විසික් වෙලා වැටෙනවා වගේ අර ඒ වගේ අවස්ථාවක් තමයි තියෙන්නේ. නමුත් මට ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ ලොකුවට ඉෂුව එක තියෙන්නේ අර මම මේ ලෝකෙට අදින බව මම දකිනකොට නිකන් ඇයි එහෙම වෙන්නේ කියලා හිතෙනවා. ඇටම හුස්මෙන් එහාට ගියාට පස්සේ අපිට හරියටම අහවල් තැන ඉන්නේ අහවල් දේ සිද්ධ වෙන්නේ කියලා කියන්න බෑ. ඒක අල්ලන්න කාලයක් තිස්සේ කතා කරන්න ඕන. කාලයක් තිස්සේ කමඨාන් සුද්ධ වෙන්න ඕන. එතකොට අපිට තේරෙනවා මෙන්න මෙයා මේ පාරේ යන්නේ මෙන්න මෙයා මේ පාරේ යන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් ඔය කියපු අවස්ථාව ඔය කියපු කරුණු එක බලපුවාම දැන් දිල්කා කතා කරපු ස්ටේජ් එකයි මෙතන මේ නෝන මහත්තයා ඉදිරිපත් කරපු ස්ටේජ් එකයි දෙකටම වෙනස් අවස්ථාවක්. ඉතින් ඒකේ තියෙන තොරතුරු පදනම් කරගෙන තමයි කොහොමද වෙන්නේ කියලා කියන්නේ කොහොමද මොනවාද වෙන්නේ කියලා අපිට තෝරන්න සිද්ධ වෙනවා. කිව්වා වගේ ඔය හැම අවස්ථාවෙදිම තියෙන පොදු ලක්ෂණය තමයි දෙලොවක් අතර කියලා තේරෙනවා. මොකද මෙච්චර කල් අපි දැනගෙන හිටියේ කාම ලෝකේ. කාම ලෝකෙන් ආවට පස්සේ අපි දැනගෙන හිටියේ හුස්ම. බය නැතුව හුස්ම එළිය හිටියා. හුස්ම නැතුව ගියාට පස්සේ අපේ හිතට එන ඕන එකක් කියනවා ඕක සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ඒක බහුලීගත කරන්න කමඨාන් සුද්ධ වෙන්න බණ අහන්න නිකම් බණ නෙමෙයි මේ ප්‍රැක්ටිස් එක සම්බන්ධයෙන් තියෙන බණ අහන්න තමන්ටම පොඩ මේ කාරණා පෙළ ගැහෙන්න පටන් ගන්නවා. සිද්ධ වෙන්නේ නැති කම නෙමෙයි. ඒ සිද්ධ වෙන එක පටිච්ච සමුප්පාදය අනුව සිද්ධ වෙනවා. සතිය ඉස්සරහින් තියාගත්තා. අපිට ඒක අවබෝධ වෙන්න විතරයි කල් යන්නේ. ඒක මේ හින්දා බුදුහාමුදුරන්ටත් බොදු වුණාට පස්සේ සති 7ක් ගත වුණා මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියලා දැනගන්න. ඉතින් අපි ගැන අපිට අවුරුදු 7ක් ගියත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙමයි සන්නස. ඒරුවන් සරණයි බොහොම පිං. ඒරුවන් සරණයි. තව කවුරු හරි ඉන්නවද මොන හරි කියන්න කරන්න? ශාමලිනෝ. අවසරයි. තිරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. එහෙනවද දන්නේ නැහැ නේ එහෙනවද කියන එක? එහෙනවද ස්වාමීන් වහන්සේ? මම දිනකට පැය 6ක් විතර දැන් සතිය වඩන්න යොදා ගන්නවා. මේ සක්මන් භාවනාව ගැන කිව්වොත් මේ තෙරුවන්ට ජීවිතේ පූජා කරලා සක්මන ආරම්භ කරනවා. කකුලේ යටිපතුලට සතිය යොමු කරලා සක්මන ආරම්භ කළත් කෙටි වේලාවකින් කකුල් වල උඩට උකුලට පිට දිගේ ඉහළට ඇවිල්ලා සතිය හිසතුරට යොමු වෙනවා. සතිය ඉක්මනින් සිතුවිලි නැති සෞම්‍ය නිසල තැනකට පැමිණෙනවා. එලෙසින් සක්මන් කරගෙන යනකොට වට කීපයක් මේ සතියෙන් සක්මන් කරනකොට හිත පිට ගිය බව වැටහෙනවා. නැවත සිතුවිලි නැති නිසල තැනට යොමු වෙන එලෙසින් තමයි දිගටම සක්මන් කෙරෙන්නේ මේ දිනවල. සමහර මේ සක්මන් වටවලදී හිස හොඳින් පිරුණු ගතියකින් යුතුව සක්මන් කරනවා. පියවරෙන් පියවර ඉදිරියට යනකොට ඇතුළතින් පිරෙන ආශය දැනෙනවා. ඒ පිරෙන ගතියෙන් යුතුව මේ සතියෙන් සක්මන් කරනකොට සිතුවිලි නොයන තරම් වගේ තමයි දැනෙන්නේ. දිනකට පැය බැගින් අවස්ථා 3කදී සක්මන් කරන හේයින් සමහර දිනවලදී සිතුවිලි එන බව නිරීක්ෂණය වෙනවා. සමහර සක්මන් වටවලදී අර සමහර වෙලාවට සිතුවිලි නැතුව තිබුණත් ඊළඟ සක්මන් වටේදී නැවත අර සිතුවිලි සහ මේ විසල තැන අතර දෙකේ තියෙන්නේ. ඒකාකාරීව මේක ඇතුළේ තාම නැහැ.
ඒ ටික තමයි සක්මනේ තියෙන ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි. එතකොට හිතුවිලි එන්නේ නැත්නම් හොඳයි කියලා හිතෙනවද? එහෙම හිතෙන්නේ නැහැ, සිතුවිලි වලට ගැටෙන්නෙත් නැහැ. අර ගිය සතියේත් කිව්වා වගේ ටිකක් සතිය මේ හොඳින් සතිමත් වෙලා යනකොට සිතුවිලි නැතුව තියෙනවා. නිකන් මම අතහැරලා දැම්මොත් තමයි සිතුවිලි එන්නේ වගේ මට තේරෙන්නේ. ගැටෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් සිතුවිලි එනවා, ආයි මෙතෙන්ට එනවා, එහෙමත් යනවා. අර වගේ පිරිච්ච ගතියෙන් තියෙනකොට මේ සිතුවිලි වලට එමක්ට ඉඩ නැහැ වගේ. එහෙම තමයි දැනෙන්නේ. හොඳයි. එහෙම හොඳට කය දැනුණාම සක්මන් කරන ගමන් පුළුවන් තරම් කය ඇතුළට දාන්න හිත. පුළුවන් තරම් කය ඇතුළට හිත තියාගෙන දැන් ඔය ඔළුව එහෙම තේරෙනවා කියලා කිව්වනේ. එහෙමයි ඔව්. එතකොට එහෙම තේරෙද්දි හොඳට ඒ මාර්ගයෙන් කය ඇතුළට හිත දාගෙන ඔය දැන් ඔය තත්ත්වයේ වෙද්දි සක්මන් කරනවට වැඩිය සක්මන් වෙනවා. සක්මන් වෙද්දී සක්මනට වෙන්න ඇරලා තමන්ගේ අවධානය තමන්ගේ සතිය පුළුවන් තරම් ඇඟ ඇතුළට බස්සන්න බලන්න. එතකොට මේ සක්මනේ අලුත් වීර්යයක් ගත්ත හැකි. මේ මොකද දැන් ඔය ඔළුව එහෙම දැනෙන්න පටන් ගත්තාම ඔය ඉන්න තත්ත්වයේ හැටියට යද්දි මේ ඉස්සලා කමටහන් සුදුලා තියෙන ආකාරයෙන් බලපුවාම මේ හරි මසාජින් සූදින් ඒරියා එකක්. ඉතින් ඔය සූදින් ඒරියා එකේ අපි ටිකක් ටැග් ගහන්න පුළුවන්. ඒකේ වරද්දක් නෑ මොනම ආකාරයකවත්. හැබැයි අපි තව පොඩ්ඩක් වීර්ය දානවා නම් මේක පොඩ්ඩක් තව ඇතුළට බස්සන්න. ඇතුළට බස්සන්න. එතකොට තව කෙලස් තියෙනවා නම් මේ නහරවලට ගිහින් ඇටවලට ගිහින් ඇට මිදුළු වලට ගිහින් ඒගොල්ලන්ට ඉවසන්න බැරුව යනවා. එතකොට දැන් ඔය පැය 6ක් කරන එකේ ඒ වගේ දෙයකට අපිට බහින්න පුළුවන්. එහෙමයි. ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළට කියන එකෙන් අදහස් කරේ දැන් ඔය මම කියන ඒ පිරුණ ගතිය යුතුව මේ ඒ අර හොඳින් සතිමත් වෙන තැනටම තව තව සූක්ෂම විදියට සතිමත් වෙන්න කියන එකද? ඔව්. මොකද දැන් පයෙන් ඇවිල්ලා සතිය බහැලා තියෙන්නේ කයට. පූර්ණ කයට බහැලා. ඉතින් ඒක තව පොඩ්ඩක් ඇතුළට බස්සන්න පුළුවන් නම් මේ තව පොඩ්ඩක් අවධානය වැඩි කරන්න පුළුවන් නම් අපිට තව පොඩ්ඩක් කුණු ටිකක් ඇදලා ගත්ත හැකියි. හොඳයි. මේ පරයන්කේදී කියන්නද පරයන්කේ? ඔව් කියන්න. ඒක පරයන්කේදීත් මේ අර මේ දැන් හිසාවට වගේ පිරුණු කලයක් වගේ නිකන් මට දැනෙන්නේ පිරිච්ච කලයක් තියෙන වගේ. එහෙම තමයි සතියෙන් මේ විසරතනට නිරීක්ෂණය කරමින් තමයි පරයන්කේ ගත කරන්නේ. ඉතා සියුම්ව සිතුවිලි අර මම නිකන් සිම්බලයිස් කරේ කලයක් කියලා. ඒ කලය ඇතුළ නිකන් පා වෙන්න වගේ සිතුවිලි දැනෙනවා. යල්ල ගැනීමකුත් නැහැ. එහෙම නොදැනී යන ගතියක් තියෙනවා. ආයාසයෙන් තොරව මේ අවස්ථාවල පැයක් නිසලව සතිමත් වෙලා හිටපු අවස්ථා තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මෙහෙම හිටියට දැන් මේ ස්වාමීන් වහන්සේ සමග මේ පරයන්කේ ගත කරද්දිත් සිතුවිලි නැවත ආවා. එනවා යනවා ඒ තරට එනවා. එහෙම හිතුවේ ගමන් කකුලත් පොළවන්න හිතෙනවා. මේ එහෙම දේවල් සිද්ධ වෙනවා. එහෙම තමයි නිරීක්ෂණය යන්නේ. එහෙම නිකන් කලයක වගේ ඉන්නවා දැනෙනවා කියලා කියන්නේ පරයන්කය බොහෝම හොඳට සිද්ධ වෙලා ඒකෙන් හිත කයට ඇවිල්ලා ඒ තමන්ගේ දරතයන් අඩුකම භුක්ති විඳිනවා කියන එක කියන්නේ හොඳට ප්‍රීතිමත් වෙලා ඉන්නවා කියන එක තමයි ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ. ඉතින් ඔය ප්‍රීතිය ඇත්තටම උතන සිද්ධ වෙන්නේ තමන්ගේ හිත කොච්චර නිදහස්ද කියන එක මනෝ සංස්කාරයක් මගින් පෙන්නනවා. කය දැන් මෙහෙමයි කියලා. ඉතින් කය වතුර වෙලා නෙමෙයිනේ. ඒක මනෝ සංස්කාරයක් ඇවිල්ලා පෙන්නනවා මෙන්න මේ වගේ බොහොම
නිශ්චල දිය දහරාවක්, නිශ්චල පොන් එකක්, නිශ්චල වතුර ගොඩක ඉන්නවා වගේ Tamanට දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. ගුහාවක ඉන්නවා වගේ, බැලුමක ඉන්නවා වගේ. ඉතින් ඒක හොඳට ප්‍රීතිය උත්සන්න වෙච්ච මෝදු වෙච්ච අවස්ථාවක් තමයි ඒක. ඉතින් ඕකෙදි මේ කරන්න තියෙන්නේ බොහෝ ඔහොම්මම තමන්ගේ කයත් හිතත් තැම්පත් වෙන්න ආරින්න. ඒකට කරන්න විශේෂ දෙයක් නැහැ. ඔයාලට මම ඉස්සෙල්ලා කියපු වැඩේම උගක් දත් මිටි ගන්න නැතුව ඇඟ ඇතුළට බහින එක තමයි තියෙන්නේ. ඇඟ ඇතුළට බහින්න ඕන හිත අවශ්‍ය ගන්නේ නැතුව. එහෙමයි. මොකද දැන් එතනදී ඉතින් මේ එක කියන්නේ පීති මනස කායෝපි පස්සම්බති චිත්තම්පි පස්සම්බති කියලා. ඒ ප්‍රීතිමත් මනස කයත් සංසිඳවනවා හිතත් සංසිඳවනවා. ඒ කයත් හිතත් සංසිඳවද්දී තමයි ඒක පස්සද්ධියක් බවට පෙරලෙන්නේ. ඉතින් ඒකට විශේෂයෙන් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔය කියන එක බහුලීගත කරන්න ඕනේ. හිමීට පුළුවන් තරම් ඇඟට හිත බස්ස. එතකොට මේ ඔය පහක් වැඩ කරන එකේ ඇදලා ගන්න පුළුවන් කවුරුන් තියෙනවා. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. තෙරුවන් සරණයි. දීප්කානෝ. ස්වාමීන් වහන්සේ තෙරුවන් සරණයි. මම සක්මන් භාවනාව කරගෙන යද්දී මුලින්ම කකුලේ යටිපතුල ගැන හිත යොදාගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ කකුලේ කෙන්ඩා දෙන්න ගන්නවා. ඊට තදට දැනෙනවා. ඊට පස්සේ උකුලටට එනකන් දැනෙනවා. ওই විදිහට කකුල් දෙකට මාරුවට යනවා. ඒ විදිහට යනකොට ටිකකින් නිදිමත ගතිය වගේ ඇවිල්ලා මට කකුල් දෙකම උස්සන්න බැරි තත්ත්වයක් එනවා. මම කකුල තියෙන තැන නෙමෙයි තියන්නේ. මේ කෙලින් ඉරක නෙමෙයි ඇවිදින්නේ. එතකොට මම එහෙට මෙහෙට මම තියෙන තැන නෙමෙයි කකුල තියන්නේ. ඒ නමුත් මම යොදාගත්ත කාලය අලාමික වදිනකන් මේ විදියට අමාරුවෙන් S2 අරගෙන කරගෙන යනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. කොහොම හොඳයි. මේ විදියට සක්මන සිද්ධ වෙන එක ඒ විතරකොත් මේක හොඳට නිරීක්ෂණය කරලා වාර්තාවත් ඉදිරිපත් වෙනවා. බොහොම වැඩි විස්තර නැතුව කෙටියෙන් සිද්ධ වෙන දේ කියවෙනවා. එහෙම තමයි කමතන් වාර්තාවක් ඉදිරිපත් වෙන්න ඕන. ඒකට ඒකේ වාර්තාවෙම පේනවා කෙලස් නැහැ කියලා. මට මේකයි වෙන්නේ කියලා වාක්‍ය 4යි 5යි. ඕනට වැඩි අටුවා ටිකකින් ඥාම ඒකෙන් පෙන්눔 කරන්නේ පුද්ගලයාගේ වරද නෙවෙයි. හිත කොහොම හරි කෙලස් ටිකක් ඇතුළට දාන්න හදන කතාව. මේ වාර්තාවේ එහෙම දෙයක් නැහැ. කෙලින්ම සිද්ධ වෙච්ච දේ cut and dry. වෙනස් කරන්න හොදන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඔයකේ ඔය නිදිමත වගේ පාවෙන ගතිය තියෙද්දිත් මම කාලේ ඉවර වෙනකන් සක්මන් කරනවා කියන එක තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. බොහෝ වෙලාවට අපේ හිත උත්සාහ කරන්නේ නිදිමත වෙච්ච ගමන්, එපා වෙච්ච ගමන්, දෝක්කාරයක් වගේ ඇවිදිනවා වෙච්ච ගමන් මොනාට හරි හිත දාන්න. කියන්නේ දැන් අපිට නිබ්බිදාව ඇවිල්ලා, දැන් අපිට විරාගය ඇවිල්ලා, ඒකට මොකක් හරි රාගයක් එක්ක කරන්න හදනවා. විරාගය ආපු වෙලාවට පුළුවන් තරම් විරාගයේ තියෙද්දි ඒකේ වැඩිපුර ඉන්න උත්සාහ කරන එක තමයි යෝගියා කළ යුත්තේ. ඉතින් ඒක කරනවා, ඒක බොහොම ප්‍රශංසනීයයි. කොහොම දිගටම කරන්න කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. වැඩි ඇඟිලි ගහීලක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ස්වාමීන් වහන්සේ පාරයන්කය කය ඍජුව දබාගෙන මම ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාසය කරලා අන්තිමට නාසිකාග්‍රයේ මේ හිත තබාගෙන ඉන්නකොට ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස ගැන මෙනෙහි කරනවා. ඒ අතරතුර ස්වාමීන් වහන්සේ මම මේ සතිය අලුතෙන් අත්දැකීමක් දැක්ක. දැන් අර භාවනාව වහන්සේක පටන් ගනිද්දි මුලදී අර මූණේ කූඹි යනවා වගේ දැනුණා. ඒක හුඟ කලකින් නෑ. දැන් මේ සතියේ ඉඳන් මට මේ නිකන් මදුරුවෝ කූඹි කනවා වගේ හයියෙන් විදිනවා වගේ දැනෙනවා. මම උදේට කරන්නේ මේ නෙට් එක ඇතුලේ ඇත්තටම මේ මදුරුවෝ හැම එන හින්දා එතකොට සමහර වෙලාවට මම අල්ලත් බැලුවා එහෙම ඇත්තටම සත්තු නැහැ. ඊට පස්සේ මේ ඒක මම ඒක දැන්
වහන්සේගේ උපදේශ පරිදි එහෙම වෙන්න විදෙන්න ඇරලා හිටියට මට සමහර කාට දන්නේම නැතුව මගේ අත එතන ගිහින් අල්ලලා බලන වෙලාවල් කහසලා වගේ බලන වෙලාවල් තියෙනවා. මම හිතන්නේ සිතුවිලි පිට ගිය වෙලාවක දන්නේ නැහැ. අත දන්නේම නැතුව අනෝ ඒක තමයි මේ සතියේ ටිකක් වැඩිපුර දැනෙන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි. ඒක මේ සාමාන්‍යයෙන් සතිය දියුණු වෙගෙන එද්දී හිත හොඳට කයට ආවට පස්සේ මේ කයේ තියෙන සංවේදී භාවය වැඩි වෙනවා. මේ කය නිතරම තියෙන්නේ පණුව නලියනවා, ගෝමි නලියනවා, කඩි නලියනවා වගේ තමයි මේක තියෙන්නේ. අපිට පේන්නේ අපිට දැනෙන්නේ මොකද ඊට වැඩිය අපේ හිත කයේ නෙමෙයි තියෙන්නේ. අපේ හිත තියෙන්නේ පෙට්‍රල් වැඩි කරපු එක, මොනවාද සුරාබදුසල් ඔන්ලයින් වලින් දෙන එක, ඒවනේ අපි තියෙන්නේ. අනිත් මේ කයට එන්න වෙලාවක් නැහැ. දැන් ඔය කයට ආපු වෙලාවට අර සක්මනේ අපිට ඔන්ලයින් අවශ්‍ය නැහැ. අපි සක්මන් කරන්නේම ඩෝප් දාලා වගේ තමයි. ඉතින් මේ වගේ උතන පර්යංකය ගැන කතා කරද්දී අපිට විශේෂයෙන් වෙන මුකුත් දැනගන්න දෙයක් නැහැ. මේකේ මේ නිතරම මේ කැඩි කැඩි හැපි හෙල්ලි තියෙනවා කියන එක දැනගන්න තමයි හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිකන් දැනගන්නවා විතරක් නෙමෙයි, ඔය වගේ ඕක දන්නවා කියලා කියන්නේ ඒ වෙන සංසිද්ධිය දිහා බලාගෙන ඉන්න තරම් හිතේ සංසුන්භාවයකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් හිත මේක පොඩ්ඩ පිළිගන්නවා. ඒ පිළිගන්න එක තමයි ප්‍රීතියේ පටන් ගන්නම තමයි උතන. එතකොට උතන මේ වැදගත් දෙයක් කියුණා. එකක් තමයි අත ගහලා බැලුවා, ඊට පස්සේ උපදේශ පරිදි අත ගන්න නැතුව හිටියා කියන එක. අපි අත ගාමුවොත් මොකක් හරි කචක්. ඒ හින්දා මේ නලියනවා නෙමෙයි, පැත්තක් ගියත් ඔහෙ වෙන්න ඇරලා බලන් ඉන්න ඕක තව තීව්‍ර වෙයි. මේ කොච්චර තීව්‍ර වෙනවද කියනවනම් සමහර වෙලාවට මට හම්බෙලා තියෙනවා එක්කෙනෙක් එහෙම නලියද්දී මොකක්ම නොකර පුළුවන් තරම් බලාගෙන ඉඳලා එක්කෙනෙක් නෙමෙයි ඇත්තටම දෙන්නේ නැකිట్లా පර්යංකේ ඉවරලා බලපුවාම ඇත්තටම එතන කුරුමිනියෙක් කාලා කුරුමිනියා ඉඳගෙන එතන කාලා ගිහින් මේ ඒ වගේ එක සැරයක් මම මේ පන්සලේ භාවනා කරද්දී මුළු අතේම හොහපුටුව වහලා අත කනවා. මම ඔහේ හිටියා මේ මං හිතුවේ ඉතින් මෙච්චර කල් කූඹි එලෝලා මූණේ කූඹි නැහැ. අතේ කූඹි නැහැ. මම බැලුවා මේක හැමදාම එලවන්න බෑ ඔහේ ඉන්නවා කියලා. එදා කූඹි නෙමෙයි හොහපුටුව එල අතෙන් වැලමිටේ ඉඳලා ඇඟිලි වලට යනකම් හැම තැනම බිබිලි පැය ඉවර වුණාට පස්සේ. ඉතින් ඒ වගේ challenges එන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම challenges ආපුවමත් අපි ඕක දිගටම කෙරුවොත් අතේ පොඩ්ඩක් ලපා ආවට අපේ ධර්ණ ශක්තිය ලොකු පිබිදීමක් එනවා. ඉවසීමේ ශක්තිය ලොකු පිබිදීමක් එනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මේ පුළුවන් තරම් ඒක ඉවසගෙන දරාගෙන ඉන්න කරන උත්සාහය දිගටම කරන්න කියලා කිව්වා. ස්වාමීන් වහන්සේ වෙලාවට ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසය නැතුව මේ විදෙන තැන හරිය නලියන තැන ගැන ඒක ගැන හිත යොදාගෙන ඉන්නවද මම? ඔව් එතනදී ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයේ පේන්නෙම නැත්තම් අරකට හිමීට බැලුවට කමක් නැහැ. හැබැයි ඒක මුලින් ආපු ගමන් පණින්න එපා එතනට. බලන්න ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයේ තියෙනවද කියලා. ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයේ යාන්තම හරි තියෙනවා නම් ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයේ හිත තියාගෙන ඉන්න අරක තව වැඩි දියුණු වෙලා එනවනම් එයි නැත්තම් නැති වෙයි කියලා. සමහර වෙලාවට ඒවා එන්නේ අපේ හිත කඩන්න. ඒ හින්දා ඒක ආපු ගමන් ඒක දිහා බලන්න එපා. ආවා කියලා දැනගත්තට පස්සේ ආවනම් මොහොම ඉන්න කියලා ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයට විශේෂ සැලකිල්ලක් දක්වන්න නැතුව ඔය දෙකම දැනගෙන ඉන්න. වෙන දෙයක් වෙද්දී මම බලන් ඉන්නවා කියන තැනට යන්න.
හොඳයි ස්වාමීන් වහන්සේ. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. හොඳයි. තව කාට හරි මොන හරි කියන්න තියෙනවද? නැත්නම් ඇවරයි දවරයි කියන්නේ. හොඳයි. ස්වාමීනි මගේ වාර්තාව මම සෙන්සුරාදාට ඉදිරිපත් කරන්න. චුලමත්තර ඕන්නම් කියන්නත් පුළුවන්. සෙන්සුරාදා කමන්නේ. තව ටිකක් නිරීක්ෂණය කරලා ඉදිරිපත් කරන්න ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි. තෙරුවන් සරණයි. හොඳයි. එහෙමනම් අපි වැඩසටහන නිමා කිරීම සඳහා මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා Zoom එකේ සම්බන්ධ වෙච්ච අය කරුණු ඉදිරිපත් කෙරුවට. ඒ ස්තුති කිරීමත් එක්ක අපි වැඩසටහන අවසන් කිරීම සඳහා අපි පුණ්‍යානුමෝදනාව කරමු. මේ වගේ වැඩසටහන් අපිට කරගෙන යන්න හම්බ වෙන්නේ විශාල පිරිසකගේ සහභාගීත්වය සහයෝගය උත්සාහය නිසා. ඒ පිරිස් මනුෂ්‍යයන් වෙන්න පුළුවන් අමනුෂ්‍යයන් වෙන්න පුළුවන් අපි ළඟ ඉන්න පුළුවන් දුර ඉන්න පුළුවන්. ඒ සියලුම දෙනාට මේ කුසල අනුමෝදන් වේවා කියන ශීර්ෂයෙන් ඊතාවතාදී කතා සජ්ජායනා කරමු. ඊතාවතා චම්මේ සම්පදං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ දේවානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. ඊතාවතා චම්මේ සම්පදං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ භූතානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. ඊතාවතා චම්මේ සම්පදං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ සත්තානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත्वा චිරන් රක්ඛන්තු බුද්ධ ශාසනං. ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත्वा චිරන් රක්ඛන්තු බුද්ධ දේශනං. ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත्वा චිරන් රක්ඛන්තු බුද්ධ ශාවකං. ඉදං හෝ ඥාතේනං හෝතු සුඛිතා වന്തു ඥාතේයෝ. ඉදං හෝ ඥාතේනං හෝතු සුඛිතා වന്തു. ඉදං හෝ ඥාතේනං හෝතු සුඛිතා වന്തു ඥාතේයෝ. ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමු සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බානපත්තිය. ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමු සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බානපත්තිය. ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමු සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බානපත්තිය. සාදු සාදු සාදු. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.